हमो नानकियस्त हमो अंगदियस्त हमो अमरदास अफजलो अंगदियस्त हमो रामदासो हमो अर्जनियस्त हमो हर गोविंदो क्रमो संयस्त हमो अस्त हर राय करता गुरु बदोषकारा हम पुस्तुर हम हर कृष्ण सर्वबुलंद अजय हसल उम्मीद हर मुस्तमंद हम अस्त तेग बहादुर गुरु के गोविंद सिंह आमद अजनूरे हम गुरु गोविंद सिंह हमो नानक हमो रतन जोहर हमो नानक अमृत बाणी हर हर तेजी सुन सुन होवे परमंगत जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो जिना सास ग्रास नाविसर हर नामा मन मात तन से नानक पूरन सोई संत। 1428 अंग तो अज की लड़ी की विचार गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। गुरु नानक दे 9वें स्वरूप 9वें नानक धन गुरु तेग बहादुर पातशाह श्लोक मैले 9वें की पावन बाणी चल रही है, जो लास्ट में श्लोकों के रूप चल रहे। आओ अज के श्लोक की विचार सांझी करिए। 43 नंबर श्लोक 43 श्लोक नंबर अज गुरु साहब बख्श रहे हैं। इस श्लोक के अंदर परमेश्वर के नाम की वडियाई दसी है। नाम की वडियाई की शिखरता चोटी की है। बाबा कबीर जी का एक पावन वचन, मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। जदों मन निर्मल हो गया तो फिर गंगा नहाने की लोड़ नहीं, वो गंगा मन ही बन जाता है। गंगा शायद गंगा भी इतनी पवित्र ना हो जितना उसका मन पवित्र हो जाए। ਉਹਦੇ विचार गंगा के पानी नालों भी अनेक गुना पवित्र होंगे। तो कबीर साहब कहते ने फिर रब लभना नहीं पैंदा, फिर रब लभदा उस बंदे नूं, उस पुरुष नूं रब लभदा है जिसने अपना मन गंगा वर्गा पवित्र कर लिया, जो गंगा नाल भी वधिक पवित्र कर लिया। जदों सानू रब ने इस दुनिया च भेजिया तो असी पवित्र सी, आस्ता आस्ता मैले हो गए। फिर मैल चढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा मैल चढ़ गई। चाहिए तो सी रब ने जिन्ना पवित्र सानू भेजिया उहदे नालों ज़्यादा पवित्र हो के उहदे कोल जांदे, पर ऐसा होया नहीं। जितने पवित्र सा वो तो पवित्रता अलोप ही होगी, मैले कुचैले हो के उहदे घर च जांदे।
फिर ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉਲਟੀ ਮੈਲ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗੂ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। रब जी ने अपने सिंहासन ते बिठा दिता। रब का सिंहासन मिल गया। कबीर कहते हैं हुण ते रब के सिंहासन ते विराजमान हो गए, इतने दूर पहुंच गए। रब का सिंहासन मिल गया, रब मिल गया। हुण कबीर विच ते रब च कोई फर्क नहीं रहा। कबीर ते रब एक हो गया। ये डिग्रियां ने, अध्यात्मक डिग्रियां। एक जगह कबीर साहब होर कहते, कहते गंगा के संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा हुई निवरी। जिमें गंगा का संग करके छोटी नदी भी गंगा हो गई, बिगड़ गई, उसकी पहचान खो गई, उन्हें गंगा का रूप धारण कर लिया। गंगा के संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा हुई निवरी। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कतै न जाई। इदां ही कबीर च भी बदलाव आया। कबीर भी बिगड़ गए। लोग कहते सन कबीर बिगड़ गए। कबीर साहब कहते हैं सचमुच मैं बिगड़िया, पर मैं किवें बिगड़िया? जिवें एक छोटा नदी का वैन गंगा च मिल के गंगा बन जाता है, वो फिर अपना रूप बदल देता है। मैं भी इदा ही बदल गया। मेरे च भी इस तरह का बिगड़ना आया है। किवें बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई। राम की दुहाई दे के, दुहाई का अर्थ हुंदा है रोला पाना। दुहाई रब दी पा के, रोला पा के, मैं वाहिगुरू के नाम का अंदर रोला पाया। जिवें कोई बंदा कहते बचाओ बचाओ, बड़ा रोला पांदे, इदा वाहिगुरू के नाम का मैं अंदर रोला पाया। तो कबीर साहब कहते ने मैं फिर बिगड़ गया। रब की दुहाई दे के, रब जी के नाम का अंदर रोला पा के मैं बिगड़ गया। तो बिगड़ के मैं की बन गया? साच भयो। साच मने रब, रब हो गया। अन कतै न जाई। हुण होर किते जाण की लोड़ नहीं। बस इको ही काम किया है कि अंदर रब जी के नाम का रोला पा के, दुहाई पा के, उसका रूप हो गया, उसका रूप धारण कर लिया। कहते जिस तरह तांबा के संग, जिस तरह पारस के संग तांबा बिगड़े हो, जिस तरह पारस की छू नाल तांबा सोना हो जाता है, सोने का रूप बढ़ जाता है। कहते जिस तरह पारस के संग तांबा बिगड़े हो, सो तांबा कंचन हुए निभरे हो।
ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਵਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਗੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਜ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਚਨ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ, ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਭਗਤ ਜਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਚੋਂ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੜ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੇ ਜਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਜੈਸਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਜੈਸਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਆ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਲੱਗ ਗਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾਂ ਜੈਸੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ 'ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਲਿਆ।
ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦਿਆ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਕਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਜੈਸੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜੈਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਰੱਬ ਜੈਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੈਸੇ ਹੋ ਸਕਣ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਬਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਖਾਲੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਨਾਮਦੇਵ ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਮਿਟਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇਂ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਜਹ ਘਟ, ਜਿਸ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਘੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟ ਬੋਲ, ਉੱਥੇ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਘੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਕੇ। ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। तो घट दिल नूं भी किया। चलो असी दिल ते शरीर दोवें ले लेने, क्योंकि शरीर ते दिल अलग अलग नहीं किए जा सकते।
ਦਿਲ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗਟ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਮੀਨਸ ਯਾਦ। ਯਾਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਰਾਮ ਕੋ, ਰਾਮ ਦੀ, ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਜ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਹਾ, ਨਿਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਰਜ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਯਾਦ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਦੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਮਨ, ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਘਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਭੈਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਹਿਰਦਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਚਲੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਟਫ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਮੀਨਸ ਯਾਦ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤ ਜਾਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰ ਮੁਕਤ ਜਾਣੋ, ਮੁਕਤਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
मन जिहड़े किते दा किते दौड़िया फिरदे गुलाम है, जिस चीज़ का गुलाम है उस चीज़ पिछे दौड़िया फिरदा मन। ਸਾਹਿਬ सच्चा पातशाह कहते ने जिस बंदे ने रब जी की याद नूं अपने अंदर पक्का कर लिया वो बंदा सचमुच मुक्ता है, मुक्त। ये भी मर्ज कर मर के कोई मुक्त नहीं होता। मैनू माफ़ कर देना, खंड पाठ रखाण नाल भी कोई मुक्त नहीं होता। खंड पाठ नहीं रखाना चाहिए, फिर असीं ये सोचांगे खंड पाठ रखाना चाहिए, इस वास्ते रखाना चाहिए कि घर का माहौल बदल जाए। रोन धोन दे नालों बंदा बाणी सुने, रोन धोन दे नालों कीर्तन सुने, बाणी दे नाल जुड़िया रहे, उन्होंने सदमा सहन का बल मिल जाए, भाणा मनन का बल मिल जाए, शक्ति मिल जाए। बाणी ताकत देती है। इसलिए पाठ दिखाए जाते सन, मुक्ति वास्ते नहीं, मुक्ति स्वयं जीना पैंदा है। मुक्ति मेरे पाठ नाल नहीं होती। जीव ने कुछ ना कीता होवे ते मेरा पाठ रखाओ तो मुक्त हो गया, फिर तो बड़ा ही सौखा काम हो गया। इत्थे ये क्या है, मुक्त हो है। मुक्त की पहचान ये है जिस दे हिरदे अंदर घट दे अंदर वाहिगुरू की याद हर वेले रहिंदी है, जिन्हों परमात्मा हर वेले याद रहिंदा है, वो बंदा मुक्त है। मन करके तो मुक्त है ही, मन तो मुक्त है ही है, तन करके भी मुक्त है। वो मुहताज नहीं है। काम तो बहुत वड्डे कि उसकी याद बनानी है, बड़ा सौखा। अगे भी मर्ज की सच सीधा है बिल्कुल। झूठ दे विच वल फरेब हो सकता, सच विच की वल फरेब है। जिन्ना सच सिंपल है इतना झूठ सिंपल नहीं है, क्योंकि झूठ बनाना पैंदा है, सच बनाना नहीं पैंदा। सच तो बढ़िया बनाया। तो भगत जन मैं भी सुनिया, वो कहते जिन्ना रब सिंपल है इतना कोई होर सिंपल भी नहीं, क्योंकि रब जिहड़ा वो अपने आप दे विच पूर्ण है, उन्होंने कुछ बदलना नहीं पैंदा। पर झूठ दे विच इतने भुलेखे पै गए ने कि हुण बंदे नूं समझ ही नहीं आती। हुण गल तो ये नहीं है कि उसकी याद बनानी है ना मन च, तो जीव मुक्त हो जाएगा। तो असीं बना लीए याद, शुरू कर दी हुण तो ही। अगर इन्ना सौखा काम है कि उसकी याद बनाया, हर वेले उसकी याद आवे, बाकी यादां फिर खत्म ही हो जान। तो फिर अगली लाइन च कहते हैं, एक तो कहते कि मुक्त हो जाएगा, तो अगली लाइन च कहते हैं तह नर हर अंतर नहीं। उस बंदे विच ते रब विच फिर अंतर नहीं है, फर्क नहीं है कि परमात्मा की याद अंदर बस जाए। अगर सचमुच परमात्मा याद आउण लग पवे ते उस बंदे च ते रब च कोई अंतर नहीं रहिंदा, कोई फर्क नहीं रहिंदा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अगर उस पोजीशन ते चला जाए जिस पोजीशन दे विच ये शब्द आख्या जा रहा है, ये श्लोक क्या है गुरु साहब ने, जो प्रैक्टिकल लाइफ दे विच उन्होंने अपनी लाइफ दे विच ये गल कही, अगर उत्थे सचमुच मन चला जाए तो फिर कोई फर्क नहीं रहना। उस पुरुष विच ते बंदे विच कोई फर्क नहीं रहना। याद इतनी बड़ी शक्ति है, इतना उच्चा बना देंदी है रब नूं। साहब कह तो रहे ने कि उहदे च फर्क ही खत्म कर देंदी है। उस प्राणधारी च ते रब च अंतर नहीं रहिंदा। तैं नर हर अंतर नहीं, कोई फर्क ही नहीं, एक हो जाते। नानक साची मान, हे नानक ये मेरी सच्ची गल तू मन लै, ये मैं तेनों सच्ची गल दस रहा कि अगर वो कोई याद बना लवे नारे तो मुक्त हो जाता है, उन्होंने मुक्ति लभनी नहीं पैंदी, बल्कि वो मुक्ति देन वाला हो जाता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ लोग मुक्ति मंगते हैं, वो मुक्त कर सकते, आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को
सदा नमस्कार। जो आप मुक्त है वही मुक्त कर सकता है, जो आप मुक्त नहीं है वो दूसरे की मुक्त करेगा। जब असीं ये बचन पढ़ते हैं, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, तो क्यों बल बल जाइए? कहते इसलिए बल बल जाइए कि आप मुक्त मोए तारे, क्योंकि गुरु आप मुक्त है तो वो मैनू तार दे। आप मुक्त नहीं होएगा तो मैनू किवें तारेगा? तो मुक्त होने वास्ते उहदी याद है, जिस प्राणी दे अंदर उहदी याद है, एक तो मुक्त है, मुक्त हो गया। दूसरी गल कही कि उस बंदे दे अंदर ते रब दे अंदर कोई फर्क ही नहीं रहिंदा। याद सारे फर्क मिटा के उस पुरुष नूं रब जैसा बना देती है, वो परमात्मा जैसा हो जाता है। ये नानक ये सच्ची गल अपने जीवन दे विच मन लै कि सचमुच कोई फर्क नहीं रहिंदा। उत्थे असीं बचन पढ़ रहे सां गुरु गोबिंद सिंह साहब दे कि भगत जनां च ते रब दे विच कोई फर्क नहीं रहिंदा। कबीर साहब दे बचन पढ़ रहे सां कि रब ते उहदा प्यारा एक है। इत्थे गुरु साहब ने जुगत दसी है कि एक होण दा तरीका है, कोई गल्ली बाती एक नहीं हुंदा है। कि जीवन का सब तो मुश्किल काम यही है कि उसकी याद जिहड़ी है वो अपने अंदर प्रवेश कर दे। अध्यात्मक चैप्टर जदों पढ़ांगे उदों सानूं ये गल समझ विच आएगी कि उसकी जिहड़ी याद है इहनूं अपने अंदर बनाना सब तो मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? पता क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि संसार दियां अनेक यादां ने जिहड़ियां साडे अंदर प्रवेश करदियां ने, साडी उन्हां यादां दे नाल बड़ी अटैचमेंट है, वो सानू अपने वल खिचदियां ने। तुसीं देखो, मां पुत नूं याद करदी है, उधरों पुत भी करदा है। अगर पुत ना याद करेगा तो मां भी ना करेगी, मां ना याद करेगी पुत भी ना करेगा, क्योंकि दोवां की याद आपस में जुड़ी हुई है। इसे करके मेल मिलाप है। याद टूट जाए तो मेल मिलाप टूट जाता है। कुछ यादां ऐसियां ने साडे अंदर जिहड़ियां बिल्कुल नैगेटिव ने। नैगेटिव का अर्थ है जिहड़ियां रब जी की याद नूं अंदर वसन नहीं देंदियां। इसलिए संसार दीयां यादां जिन्नियां ने उन्हां सारियां नूं पहले तोड़न की जांच आनी चाहिए कि मेरे अंदर सारियां यादां टुट जान, खत्म हो जान, केवल एक दी याद रह जाए। सारियां यादां रब तोड़ दे, बस एक मैनूं याद रह जाए। तो जदों एक याद रह जाएगा तो उन्होंने पहले सारियां यादां दे नाल टक्कर लैनी पेगी। ये है मन की टक्कर। जैसे रब की याद अंदर बनती है, होर कोई याद आके उस याद नूं हटा देती है। एक अर्ज होर याद उसकी प्रवेश करेगी जो सानू अत्यंत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, उसकी याद नहीं छड़ेगी सानू। ते तदे कहा गया कि जे तेनों कोई प्यारा लगता तो उसकी याद तेरे अंदर प्रवेश करती है तो तू नाम नूं प्यारा बना ले, तां जो नाम की याद तेरे अंदर बनी रहे। रब नूं प्यारा बना ले, रब तेनों इन्ना प्यारा लगे उसकी याद निकले। तेरा मन इन्ना प्रभावित हो गए कि उसकी याद तू कढ़ना भी चाहे तो ना निकल सकता। जाहू काहू आपनो ही चेत आवे। अपना चेते आउंदा है, जिथे किते जाइए जिन्हों अपना बनाया है वो चेते आउंदा है। कहते अपना रब नूं बना ले, तेनों फिर सारी जगह रब ही रब चेते आएगा। तो अनेक यादां दे नाल टकराओ है। ये यादां निकल जाण अंदरों, इनू इस तरह करना पेगा जिहड़ियां ते यादां रब की याद विच वाधा खड़ी करदियां ने वो सारियां कड्ढनियां पैणगियां।
ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਯਾਦ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਯਾਦ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਣੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਯਾਦ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਬਿਟਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੇੜ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੀ ਆਣਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਭ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਲੋਭ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਰੱਬ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਥੋੜੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੈ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਤ, ਤੈ ਨਰ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।